आज आम +2 सेकेंड इयर साहित्य ज्योति पुस्तकर प्रथम कविता राधानाथों द्वारा रचित बड़पण विषय वस्तुर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। 4 गोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लिखिबा। 1 नंबर प्रश्न कहिछि केसरी औरसे तुम्बे सिना स्वान। यह काहाकू कुहा जाइछि? दरबार रे जोग देउथिबा राजा मानंकु, सामंत चंद्रशेखरंकु, इंग्रेज साहेब मानंकु, कवि राधानाथंकु। यार उत्तर हेउछि दरबार रे जोग देइथिबा राजा मानंकु। 2 नंबर प्रश्न बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले? सामंत चंद्रशेखर, उत्कलर गजपति, उत्कलर सेनापति, बक्सी जगबंधु। यार उत्तर हेउछि उत्कलर गजपति। 3 नंबर प्रश्न कहिछि कवि राधानाथ दरबार रे जोग देइथिबा राजा मानंकर पितृगण को परम उदार बोली काहेकि कहिछंती? सेमाने सुशासक थिले, शक्तिशाली योद्धा थिले, राज्य को एक परिवार मन करुथिले, दोषी प्रजा को दंड देउ नथिले। यार उत्तर हेब राज्य को एक परिवार मन करुथिले। 4 नंबर प्रश्न कविंक समयर राजा और प्रजा संपर्क किपरि थिला? यार ऑप्शन हेउछि सुआसारी परी, बाजपारा परी, सिंह शशक परी, पिता पुत्र परी। यार उत्तर हेउछि बाजपारा परी थिला। 5 नंबर प्रश्न दरबारी राजा माने प्रजा मानंको किपरि भयभीत करुथिले? यार ऑप्शन हेउछि बेतमाड़ देई, कर आदाय करी, विदेशी बंधुक देखाई, बंदी करी। यार उत्तर हेउछि विदेशी बंधुक देखाई। 6 नंबर प्रश्न दरबार रे जोग देउथिबा राजा मानंकर सर्वस्व कौन थिला? ऑप्शन रे अछि धन संपत्ति, सुना, गंताघर, सैन्य सामंत। यार उत्तर हेउछि गंताघर। 7 नंबर प्रश्न दुखी रंकी को शोषण करी राजा माने विदेशी को कौन खुआउथिले? ऑप्शन घी अटा, छाग मुंडा, कुकुटांड, खुदकुंडा। यार उत्तर हेउछि कुकुटांड माने कुकुड़ा अंडा। 8 नंबर प्रश्न राजा माने किपरि निजर मालखाना पूर्ण करुथिले? ऑप्शन रे अछि प्रजा मानंक धन अपहरण करी, जरिमाना करी, ब्रिटिश सरकारंक ठारू करज आनी, भू संपत्ति बिक्री करी। यार उत्तर हेउछि जरिमाना करी। 9 नंबर प्रश्न धन अर्जनर सफलता केउठी थाए? ऑप्शन रे अछि खाई पी आराम करिबारे, विलास व्यसन रे व्यय करिबारे, सुव्यୟରେ अन्य को दान करिबारे। यार उत्तर हेउछि सुव्यୟରେ। 10 नंबर प्रश्न कहिछि विश्वविजयी अलेक्जेंडर समुद्र कूल रे पहुँची काहेकि कांदी पकाइथिले? यार ऑप्शन रे अछि युद्ध करी क्लांत होई जाइथिबारु, जय करिबाकू जाय आउ राज्य नथिबारु, पुरुंक सहित हारि जिबारु, रोगग्रस्त होई जाइथिबारु। यार उत्तर हेउछि जय करिबाकू आउ राज्य नथिबारु। 11 नंबर प्रश्न आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते उक्तिटी काहार? ऑप्शन रे अछि उत्कलर गजपति, विश्वविजयी अलेक्जेंडर, सामंत चंद्रशेखर, जणे साधारण प्रजार। यार उत्तर हेउछि विश्वविजयी अलेक्जेंडरंकर एही उक्तिटी थिला।
12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ବଳ, ଆୟୁ, ଧନ, ଯୌବନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆୟୁ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ତାର କିପରି ଗତି ଘଟେ? ଅପସନରେ ଅଛି ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବହିଯାଏ, ତା ଜୀବନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବହିଯାଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅପସନରେ ଅଛି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସାରର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 1 ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ବଡ଼ପଣ କବିତା ରାଧାନାଥଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଡ଼ପଣ କବିତା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କ'ଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଭାଙ୍ଗି ବିକି ଖାଉଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ରାଜା ବା ଗଜପତିମାନେ ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବହ୍ନିଶିଖାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବହ୍ନିଶିଖାର ଧର୍ମ ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ ସର୍ବଦା ଅଧୋଗତି ବା ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ଆଜିର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର କିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ଆଜିର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜଳଧାରା ପରି ଅଧୋଗତି ହୋଇଛି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ କିପରି ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ବହ୍ନିଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଓ ଉଦାର ଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ରାଜାକୁ ନିଜ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବିଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ପିତୃଗଣ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖାଦକ ଖାଦ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକୁ କବି ବାଜପାରାର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କାଢ଼ି ନେଲା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶୀ ହୋଇ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେଶୀ ହୋଇ ରାଜାମାନେ ସର୍ବସ୍ୱୀ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ।
12 नंबर प्रश्न प्रजाଙ୍କ चित्तକୁ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ କିପରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେ ସମୟର ରାଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଆଜିର ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଜିର ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଉଛି ଗନ୍ତାଘର, ପ୍ରାସାଦ, ଗାଭୀ, ଅଶ୍ୱ ଏବଂ ହସ୍ତୀ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନକୁ ବୋହି ଆଣିବା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କାନକୁହା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର କବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାନକୁହା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ରାଜାଗଣ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ରାଜାଗଣ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପାପବୁଦ୍ଧିକୁ ମନାସୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ପାପବୁଦ୍ଧିକୁ ମନାସୁଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ଭରୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା କରି ସେହି ଧନରେ ନିଜର ମାଲଖାନାକୁ ଭରୁଥିଲେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ବିନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଧନ ଚିନ୍ତା ବିନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଲାଳସା ଜାତ ହେଉଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରେ ଧନର ଲାଳସା ଜାତ ହେଉଥିଲା। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ଧନର ସୁବ୍ୟୟରେ ହିଁ ଥାଏ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଯକ୍ଷ ଭଳି ରାଜା ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଧାନାଥ କାହାକୁ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଧାନାଥ ଗ୍ରୀକ୍ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍କନ୍ଦର କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ ନଥିବାରୁ ସ୍କନ୍ଦର କାନ୍ଦୁଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ବା ସ୍କନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେ ସମୟର ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପୋଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି।